Friends, thank you for watching. Thank you for supporting. Thank you for your love, your prayers, your togetherness with us and the team in the world to help change the world. Please wash your hands, wear your mask, watch your distance carefully. Next 3 months, dangerous situation around the world. Corona is killing millions more. But today I want to talk to you about President Trump need to concede so that there is unity, peace, prosperity in America, in the world. I will talk to you more about that shortly. But today's focus also brings us to Greater Hyderabad Municipal Corporation elections in India, Hyderabad. Total shocking results as I expected. Super vacuum in Telangana state, in Andhra state. People are smart, just like they rejected BJP party, Congress party, the two top parties in Delhi, and elected my good friend, whom I spent almost 2 hours last year, CM Kejriwal, third time. Same way, TRS, instead of getting 120 seats, at least 100 seats, as they predicted, they got less than 60. Total shock. BJP, that had 4 seats in municipal election, now 43, maybe 44. And where is Congress party with only 3 seats? Remember, when you turn against God, God will turn against you. Congress party is the reason my peace mission is collapsed, which you know, my fight between Sonia Gandhi, Y.S. Rajshekar Reddy, and all other leaders. Peace mission that was helping millions of poor people in India, every single state, and millions of people in Andhra and Telangana. You experts, scholars, please talk to your students and children, teachers. Because some social media is acting and making me look like a fun. But tell them that I'm the only one in the world blessed with a private 747 to travel the world with 155 presidents out of 196 hosting me, receiving me. Even in Warangal, president of entire African Union, Ethiopian president visited in 2004 February. Please teach your people how every village, collectors, doctors, nurses, experts, you all know, anybody over 25 know how unselfishly I have brought billions, distributed billions around the world, including every village in India, Telangana and Andhra Pradesh state. Why I declared war after 2 years from 2005 July till 2007 June, when they refused to restore the peace mission, and I cursed that they would be wiped out, and Congress is wiped out, and they have not repented. The party, Uttam Kumar Reddy, who came January 26, 2017 to my meeting, said he would meet Rahul Gandhi and do his best from opposition. Did nothing. Today he resigned. Wonderful man. I have friends from all sides. Last year, the BJP, today's president, JP Nadda ji, humbly came to the hotel. Shami shook because 2014 when he came to join me, the presidential palace in Shangri-La Hotel, Delhi, Rupala, Parshottam Rupala ji and our Pediredi Yengula was there for hours and hours joining press meet, and in the visit of my presidential suite, Rupala ji said, please pray for him. He would be BJP president. I laid my hands and prayed for him in front of all my security and team that JP Nadda ji should become the president, and he became the president. And last year he was so humble and thanking me, visiting me at the Ashoka Hotel in Delhi. And of course, you know my relation with Modi ji since 2010, January 25th, personally, when he hosted me 2 hours in Ahmedabad.
and told me his goal is to create 2 crore jobs per year. That means 7 years, 14 crore jobs need to be created. And bringing black money, 15 lakhs to everybody. He can still do it, bring black money and give to poor, especially Corona time. Developing jobs, economy, farmers. My prayer, Prime Minister Modi ji, we have sent you letters, 7 years, many letters, personal meetings. Through Rajnath Singh ji, every other leader there is, Amit ji, Nadda ji, I can't tell all the name, all of them try to convince you to host me, use my talents, because there are $100 trillion in the world. Educated scholars, you know it. 10 trillion only in the hands of few thousand billionaires. 0.1%, 100 trillion, 1% is trillion. 0.1% is 100 billion. That means 7 lakh crore. For each state, out of 1,000 rupees, 1 rupee is for Andhra and 1 rupee is Telangana is invested. All our problems are solved. Very important to understand. ఈ రోజు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లో ఇంత ఫెయిల్యూర్ అవడం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలు క్లియర్గా రిజెక్ట్ చేశారు. ఇదే కంటిన్యూ అయితే 2023 డిసెంబర్లో బీజేపీయే రూల్ అవుతుంది. మర్చిపోకండి. దేశమంతా బీజేపీ చేసిన ప్రామిస్లు నెరవేరాలని మనం ప్రేయర్ చేయాలి. పవన్ కళ్యాణ్ వలన 1% ఓట్లే రాలేదు వాళ్ళకి. అది అందుకే బీజేపీ వాళ్ళే మాకు వాళ్ళ జెండా వద్దని మంత్రులు అంటే మీరు మీడియాలో చూశారు. కానీ తెలంగాణలో సూపర్ వాక్యూమ్ ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మన ప్రైస్ మిషన్ క్యాన్సిల్ దగ్గర నుండి 2005 జులై నుండి పతనమై వస్తుంది. ఈరోజు కనిపించలే. టీడీపీ అసలు భూస్థాపితం అయిపోవాలని మన అందరం ప్రేయర్ చేసాం. ఎందుకు? చంద్రబాబు నాయుడు గారు సహాయం చేయలేదు సరికదా, హాని చేశారు మినిస్ట్రీకి. దేవుడు సహించడు. అనాథులు వితంతులు కడుపులు కొట్టకూడదు. ఆయన అంటే నాకు పర్సనల్ ఎనిమిటీ లేదు. పీస్ మిషన్ రెస్టోర్ చేయలేదు కదా, ఎంత హాని చేశారో ఆయన చుట్టూ 100 మంది విడిచిపోవడానికి. అదే కారణం. ఎంత విచారం. బాధతో మాట్లాడుతున్నాను. బీజేపీ లాంటి పార్టీ 7 సంవత్సరాలు 14 కోట్ల జాబులు ఇస్తామన్నారు, ఇవ్వలేకపోయారు. రైతులను ఆదుకుంటామన్నారు, ఆదుకోలేకపోయారు. పీస్ని ప్రకటిస్తామన్నారు, కమ్యూనల్ అజెండాతో వచ్చారు. నా ప్రార్థన, నా మిత్రులందరూ, మోదీ గారు, అమిత్ షా గారు, నడ్డాజీ గారు అందరూ నా మిత్రులే కనుక. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నడ్డాజీ గారు వచ్చారు. హోటల్లో నన్ను చూడగానే సంతోషించారు. ఎందుకంటే బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలని 2014లో నా హోటల్ స్వీట్ రూమ్లో ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు మోదీ. రూపాల పురుషోత్తమ గారు, మన పెద్దిరెడ్డి గారు, మా సెక్యూరిటీ ఉంటుండగా సంగ్రీలా స్వీట్లో. ఎందుకు నేను అందరికీ ప్రార్థనలు చేయడం, సపోర్ట్ చేయడం చేస్తున్నాను? ఎందుకంటే మీ టీచర్స్, మీ స్కాలర్స్, డాక్టర్లు, కలెక్టర్లు, మీరు మా మెడిసిన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు, డబ్బులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. ప్రతి రాష్ట్రాల్లో, ప్రతి గ్రామాల్లో, తెలుగు రాష్ట్రాలు 2 కాకుండా 38,000 గ్రామాల్లో మేము చేసిన సేవ చెప్పుకోలేదు. మా అన్నయ్య ఇప్పుడు పరలోకంలో ఉన్నాడు అనేవాడు మీడియాలో. రే మొన్న కూడా ఒక పెద్ద ఆయన అదే అన్నారు. నన్ను TV5లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ, ఏబిఎన్లో ఇంటర్వ్యూ, సార్ వరంగల్ వచ్చా మీ కొరకు ఇంటర్వ్యూ కొరకు, మీరు 2004లో ఓలీఫీల్డ్ ఆ ఇథియోపియన్ ప్రెసిడెంటే వచ్చారు సార్, మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు. తప్పు నాది. అప్పుడు మీడియాలో ఇంటర్వ్యూ లేకపోతే ప్రపంచంలో ఏకైక 747తో 155 దేశాల్లో అనేక ప్రెసిడెంట్లు నన్ను హోస్ట్ చేశారంటే దేవుని సేవ, శాంతి సేవే కాదు, హ్యుమానిటేరియన్. లక్షల కోట్లు, 62 బిలియన్లు ఇచ్చాను, ఇప్పించాను. ఇంకా ఇప్పుడుంది 100 ట్రిలియన్ అంటే చెప్పలేము. అందులో 1000 రూపాయల్లో 1 రూపాయి మన రాష్ట్రంకి వస్తే చాలు. 100 ట్రిలియన్ 10%, 1 ట్రిలియన్ 1%, 10% 10 ట్రిలియన్, 100 ట్రిలియన్. ట్రిలియన్ అంటే మీకు చెప్పలేను తెలుగు కోట్లో. 10% 10 ట్రిలియన్, 1% 1 ట్రిలియన్, 0.1% 100 బిలియన్ అని చెప్తాను. అంటే 7 లక్షల కోట్లు. అంటే 1000 రూపాయలు ఉన్న ప్రపంచంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి 1 రూపాయి ఆంధ్రాకి, 1 రూపాయి తెలంగాణకి వస్తే సంవత్సరానికి ఒక టర్మ్కి 7 లక్షల కోట్లు సంవత్సరానికి వచ్చిన. ఎంత డబ్బు ఉంది ప్రపంచంలో, ఎక్కువ అయిపోయింది. నేను అమెరికా వచ్చినప్పుడు $12 ఇప్పుడు 72 రూపాయలు.
డబ్బు ఎక్కువైపోయింది, ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో తెలీదు. డబ్బు లేక కోట్ల మంది, 200 కోట్ల మంది అందుకే ఈరోజు కూడా టూర్ చేసి వచ్చాను. నా మీద కూడా దాడులు చేయడానికి. ట్రంప్ని మరల మీరు గెలిపించాలి, మీరు సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ వాళ్ళందరూ మీకు పరిచయం ఉన్నారు కనుక ప్రేయర్ చేయండి, మాట్లాడండి. ప్రెషర్ పెడుతున్నారు. ఎలక్షన్ల ముందు వచ్చారు, ఎలక్షన్ల తర్వాత వచ్చారు. లేదు, దేవుని తీర్పు ఆయన మీదకి వచ్చింది. దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టాడు ఆయన. అది కూడా మీకు త్వరలో చెప్తాను, మీరు జాయిన్ అవ్వాలి. విచారం ఏమిటంటే, ఈ ముఖ్యమంత్రులకి నేను లెటర్లు రాశాను. ఈ నెలలోకే డెడ్ లైన్ ఇచ్చాం. ఆంధ్ర తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులు నన్ను హోస్ట్ చేసి, ఏంటి హోస్ట్ అంటే ఒక లెటర్ ఇస్తే సబ్మిట్ పెడతాను, మోదీ గారు ఒప్పుకుంటారు అని మీకు 2 సంవత్సరాల నుంచి వారితో నేను ఆఫర్ ఇస్తున్నాను. వారిని క్రిటిసైజ్ చేయకుండా కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చలేదని ప్రజలు అప్సెట్ అయిపోయారు. పాపం ఆ కేటీఆర్ గారి ఇంటర్వ్యూ నాకు పంపారు. ఆయన ఎంత ఆనెస్ట్గా, మేము చేయలేకపోయాం, వాటర్ వచ్చినప్పుడు మేము 100 సంవత్సరాల రాంది వచ్చింది, మేము చేయలేకపోయాం, ఆ డ్రైనేజీలు కట్టలేకపోయాం, ఇల్లులు ఇస్తామన్నాం, ఇవ్వలేకపోయాం, కంప్లీట్ చేయలేకపోయామని ఆయనే నీతిగా మాట్లాడిన ప్రజలు సగానికి సగం మంది ఆయనకు ఓట్లు వేసేలేదు. ఇది ప్రజలకి ఎన్ని స్టోరీలు వద్దు. మీరేం చేశారు, వాగ్దానాలు ఎందుకు ఇచ్చారు, ఎందుకు నెరవేర్చలేదు, మీరు 7 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉన్నారు అని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నేనేమంటున్నాను, నా కొరకు, నా ప్రజల కొరకు ఇప్పుడు అమెరికా ఎలక్షన్ అయిపోయి నేను వచ్చేస్తాను, కలిసి పనిచేద్దాం. ముఖ్యమంత్రులారా ప్రార్థన చేయండి. వాళ్ళు మనం ఇన్విటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే, ఇగో ఇప్పుడు ఇంకా అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ అతి త్వరలో కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి, రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి కనుక మీరు కూడా అప్లికేషన్లో ఫైల్ చేసి ఫిలప్ చేస్తే మనందరం కలిసి పనిచేద్దాం. ముందు మీరు ఫేస్బుక్లోని, యూట్యూబ్లోని, ట్విట్టర్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక్కొక్కరు 100 మంది 1000 మందిని చేర్పించండి. శాంతి కోరేవారు, సువార్త కోరేవారు, ప్రార్థన కోరేవారు, నన్ను ప్రేమించేవారు, మార్పు కోరేవారు. ఎందుకంటే నేను ఈ సమిట్లు వాళ్ళు పెట్టకపోతే నేను రాజకీయాల్లోకి రావాలని మీరు కోరుకుంటే, అభివృద్ధి అంటే ఏటో 5 సంవత్సరాల్లో చేసి చూపిస్తా. స్కాలర్స్ అందరూ దయచేసి ప్లీజ్ మీరు టైం తీసుకొని, మీడియా మిత్రులు టైం తీసుకొని, పనికిమాల అబద్ధ స్టోరీలు కాకుండా బొగ్గులేరుకున్న నన్ను బోయింగ్కి ఎలాగెదిరించారు. 155 మంది ప్రెసిడెంట్లు, ఈరోజు అనేక మంది ప్రెసిడెంట్లు నాకు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, అమెరికన్ లీడర్స్, బిలియనర్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫేస్బుక్లో. ఇంతమంది ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? దేవుని కృప, మీ యొక్క ప్రార్థనలు. Heavenly gracious Father, I ask for complete transformation, complete miracle of our chief ministers and prime minister. Whatever they made promises to keep, let them keep, Lord. Let them work with us for the development of our Andhra Pradesh state, Telangana state, my two Telugu states, and the nation of India and the nations of the world. Lord, let there be peace and unity and love and restoration in America. In Jesus' name we pray. Amen. మీరు ఏ రిలీజన్ అయినప్పటికీ ఆమెన్ చెప్పండి. దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుగాక, దీవించుగాక. See you soon. God bless you. అందరితో మీరు షేర్ చేయండి.